Life like a wayfarer journeying, like a stranger on his way back home. بالعالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. صححه الألباني ورواه البخاري في الأدب المفرد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. آج کے درس کا عنوان ہے: آج ہم ایمان کی لذت سے محروم کیوں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کو عام کریں مسلمانوں کے اندر، مومنوں کے اندر، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہو، بیان کرتے ہیں کہ ایمان اور حیا کو ایک ساتھ ملا دیا گیا ہے. حیا اور ایمان کو ایک ساتھ ملا دیا گیا ہے. اگر حیا اٹھ جاتی ہے تو ایمان چلا جاتا ہے، اور ایمان جاتا ہے تو حیا بھی چلی جاتی ہے. یہ الادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو ہمارے سوال کا جواب یہی ہے کہ ہمارے دلوں سے جب تک بے حیائی نہیں نکلے گی، ہمارے دلوں کو ایمان کی چاشنی اور لذت نہیں مل سکتی. کیونکہ جہاں پہ بے حیائی ہوتی ہے وہاں پہ ایمان نہیں ہوتا، اور جہاں پہ ایمان ہوتا ہے وہاں بے حیائی نہیں پائی جاتی. اور اسلام نے ایسے لوگوں کو سخت وعید سنائی ہے جو لوگ مسلم سماج اور معاشرے میں بالخصوص بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں. اللہ نے یہی فرمایا: ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. جو لوگ مومنوں میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور ہمارا یہ جو دین ہے، دین اسلام، یہ تمام مسلمانوں کو اور تمام اہل ایمان کو حیا کی تعلیم دیتا ہے. اور خود ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ باحیا تھے، بہت زیادہ حیا والے تھے. دوشیزاؤں سے زیادہ، کنواری عورتوں سے بھی زیادہ آپ شرمیلے تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا. صحیح بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے. بچپن کا واقعہ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 یا 6 سال کی عمر کے ہیں. آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں شریک ہیں. آپ چھوٹے سے بچے ہیں. اس کمسنی کے عالم میں اپنے چچا کو دیکھتے ہیں کہ پتھر اٹھا کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کا اور اس کی اصلاح و مرمت کا کام کر رہے ہیں. جب اپنے چچا کو پتھر ڈھوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کم عمری کے اندر اپنے سر پہ پتھر رکھ لیتے ہیں اور اپنے چچا کے ساتھ اس کام میں شریک ہو جاتے ہیں. آپ کے چچا کو جب یہ منظر دکھائی دیتا ہے کہ میرا بھتیجا چھوٹا سا کمسن ہے، ننھا منا ہے اور ننگے سر پہ بھاری پتھر رکھتا ہے، بڑے بڑے پتھروں کو اپنے سر پر ننگے سر پہ رکھ کر کے اور ڈھو رہا ہے، تو آپ کے چچا کو رحم آ جاتا ہے، آپ کے چچا کو ترس آ جاتا ہے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قمیص کو اتار کر آپ کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، جس سے آپ کی شرمگاہ کھل جاتی ہے. اس کمسنی کے عالم میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار تھے کہ روایت میں موجود ہے کہ جیسے قمیص آپ کی اتاری جاتی ہے آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، آپ کو غشی طاری ہو جاتی ہے. شاعر کہتا ہے تھے چچا بھی آپ کے
सामान लाने में शरीक, दिल में उभरा रहम का जज्बा भतीजे के लिए, आपका कुर्ता उतारा, आपका कुर्ता उतारा और सर पर रख दिया, शर्म आई इस कदर बेहोश होकर गिर पड़े। देखते थे चश्मे हैरत से ज़मीन व आसमां, देखते थे चश्मे हैरत से ज़मीन व आसमां, ये हया व शर्म बाकी अब है दुनिया में कहाँ। तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया का आलम था। हमें और आपको भी हया अपनानी चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे पहले जितने भी पैगंबर गुजर चुके हैं, तमाम पैगंबरों ने लोगों के सामने ये बात पेश की कि जब तुम शर्म नहीं करते हो तो जो चाहो करो, जब तुमको हया नहीं है तो जो चाहो करो। और आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस दौर के अंदर बेहयाई बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है। पहले लोग एक दूसरे से मिलने में शर्माते थे, एक दूसरे से बात करने में शर्माते थे, लेकिन आज जब से व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, इन चीज़ों के ज़रिए बेहयाई को आम करना इतना आसान हो गया कि आदमी बहुत जल्दी बेहयाई के दलदल में घुस जाता है। किसी को भी कोई चीज़ भेजना है तो बहुत आसानी के साथ भेज देता, ज़ुबान से बोल नहीं सकता, लेकिन मैसेज लिख करके उसको सेंड करना, ये कोई भी चीज़ वीडियो है, ऑडियो है, बेहयाई के शेयर करना, ये बहुत आसान हो चुका है और बहुत ही आज़ादी के साथ लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कोई आदमी देख नहीं पाता, किसी को पता भी नहीं चलता कि आपके मोबाइल में क्या रखा हुआ है, आप किसको क्या भेज रहे हैं। तो ये सब काम बेहयाई के बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और जितनी बेहयाई बढ़ती जा रही है उतना ज़्यादा ईमान हमारे दिलों से निकलता जा रहा है। और ईमान जैसे निकलेगा और ईमान की जगह बेहयाई हमारे दिलों के अंदर डेरा डालेगी, उसी कदर अल्लाह का अज़ाब हम पर आएगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया कि बेहयाई को फैलाना ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अपने अंदर हया पैदा करें, अपने अंदर शर्म व हया बाकी रखें, अपने अंदर भी, अपनी बीवियों के अंदर भी, अपने छोटे बच्चों के अंदर भी बचपन से उनको हया की तालीम दें। आज हम देखते हैं कि लोग अपनी छोटी छोटी बच्चियों को फहश कपड़े पहनाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को फहश कपड़े पहनाते हैं और कहते हैं अभी छोटी बच्ची है, अभी तो इसका कोई मामला ही नहीं है, ये बड़ी हो जाएगी तो ये शर्म हया सीख लेगी, बड़ी हो जाएगी तो पर्दे की जो है ये आदी बन जाएगी। लेकिन नहीं, बचपन में जो तालीम आप देंगे वही बाद में भी तालीम उस पर असरअंदाज हो जाएगी और बचपन की जो तालीम असरअंदाज हो जाती है बाद में उसकी इस्लाह बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। आज कितने वाक़यात ऐसे हम देखते हैं कि बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं, उनको पर्दे की तालीम दी जाती है लेकिन पर्दा करने के लिए तैयार नहीं होती, उनको हया की तालीम दी जाती है लेकिन हया कबूल करने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि बचपन से हमने उनकी तरबियत बेहयाई पे की होती है, बचपन से हमने उनको बेहयाई की तालीम सिखाई होती है। इसलिए हमें से हर शख्स की जिम्मेदारी है कि हर वक्त हम अपने हया को कायम रखें, अपने अंदर शर्म हया को बाकी रखें, चाहे दीनी मसाइल ही का सीखना क्यों ना हो, इन मसाइल के सीखने में भी हमें हया को सामने रखना चाहिए, उसको मजबूती से पकड़े रहना चाहिए। नहीं दीन का मसला बयान करना तो जैसे चाहो बयान करो, तकरीर कर रहे हैं तो जैसे चाहो तकरीर करते रहो, क्योंकि आज जो बेहयाई का जो है बाजार जो गर्म है, एक एक लफ्ज़ के जरिए लोग गलत माने निकाल लेते हैं और उस गलत माने निकाल करके उसका मिस यूज़ करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें अपनी ज़ुबानों को भी कंट्रोल में रखना चाहिए, अपनी उंगलियों को भी काबू में रखना चाहिए कि उंगलियों से हम क्या सेंड कर रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, किसको क्या पहुंचा रहे हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में ईमान और हया के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, बेहयाई से हमारे दिलों को पाक साफ़ कर दे, ताकि हम सब ईमान की लज्जत को, ईमान की चाशनी को महसूस करें और दुनिया में जब तक भी ज़िंदा रहें ईमान के साथ रब्बुल आलमीन हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा और ईमान के साथ मौत नसीब फरमा। आमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।